اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو شاید پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے تھوڑا سا سردرد ہوتا ہے: انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا۔ جی بالکل۔ یہ لازمی تو ہے، لیکن کب فائل کرنا ہے، خاص طور پر جب مختلف لوگوں کے لیے جیسے عام افراد، پارٹنرشپ یا ایسوسی ایشنز اور کمپنیوں کے لیے تاریخیں الگ الگ ہوں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جی ہاں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تاریخوں اور اگر وقت پر فائل نہ کر پائیں تو وہ جو مہلت ہوتی ہے، توسیع، وہ لینے کے کیا طریقے ہیں، اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں۔ مقصد یہ ہے کہ سب کچھ وقت پر ہو اور ظاہر ہے جرمانوں سے بچا جا سکے۔ جی، اور یہ سمجھنا واقعی بہت اہم ہے کہ وقت پر فائلنگ کیوں ضروری ہے، اور FBR یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنا کیوں معنی رکھتا ہے۔ صحیح۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ جو معلومات دستیاب ہیں ان کی روشنی میں ان چیزوں کو آپ کہہ لیں آسان لفظوں میں سمجھایا جائے، تاکہ سننے والوں کو ٹیکس کے اس پہلو کو سمجھنے میں مدد ملے۔ موٹا کاروبار کرتے ہیں یعنی انڈیویجولز، اور جو مل کر کام کرتے ہیں یعنی ایسوسی ایشن آف پرسنز یا AOPs، ان کے لیے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ان دونوں گروپس کے لیے، افراد اور AOPs، ان کے لیے ٹیکس کا سال تو 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور اگلے سال 30 جون کو ختم ہوتا ہے۔ یہ تو فکسڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ سال 30 جون کو ختم ہوتا ہے تو انہیں اپنی ٹیکس ریٹرن اسی سال 30 سپٹمبر تک جمع کرانی ہوتی ہے۔ مطلب جون میں سال ختم ہوا تو سپٹمبر تک ریٹرن فائل کر دیں، یہ ان کی ڈیڈ لائن ہے۔ ٹھیک ہے، 30 سپٹمبر افراد اور AOPs کے لیے۔ اچھا، اب کمپنیوں کا کیا حساب ہے؟ کیا ان کے لیے بھی یہی تاریخ ہے یا ان کا معاملہ کچھ الگ ہے؟ اکثر کاروباری لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ ہاں، کمپنیوں کے لیے صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ ان کا ٹیکس سال تو وہی رہتا ہے، یعنی 1 جولائی سے 30 جون تک۔ اچھا۔ لیکن انہیں ریٹرن فائل کرنے کے لیے تھوڑا زیادہ وقت ملتا ہے۔ ان کی آخری تاریخ 30 ستمبر نہیں ہے، بلکہ اگلے ٹیکس سال کی 31 دسمبر ہوتی ہے۔ او، دسمبر تک؟ جی، 31 دسمبر، یعنی جون 2024 میں سال ختم ہوا تو دسمبر 2024 تک ریٹرن فائل کرنی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنیوں کے اکاؤنٹس وغیرہ وہ تھوڑے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، تو انہیں تیاری کے لیے زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو واضح فرق ہے، دسمبر تک کا وقت کمپنیوں کے لیے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریٹرن فائل کر دیتے ہیں اور بعد میں خیال آتا ہے کہ اوہو، کوئی چیز غلط لکھ دی یا شاید کوئی آمدنی بتانا بھول گئے، تو کیا اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی بالکل، قانون میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں نظر ثانی شدہ ریٹرن یا ریوائزڈ ریٹرن۔ ریوائز ریٹرن، ٹھیک ہے۔ جی، اگر آپ نے اپنی اصل ریٹرن جمع کرا دی ہے اور آپ کہہ لیں 60 دن کے اندر اندر احساس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے یا کوئی معلومات ادھوری ہے، تو آپ ایک نظر ثانی شدہ ریٹرن جمع کرا سکتے ہیں۔ اچھا۔ یہ ایک طرح سے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع ہے، اور یہ کافی کارآمد چیز ہے، کیونکہ دیکھیں، انسان سے بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہے، خاص طور پر جب مالی معاملات ہوں۔ یہ 60 دن کا وقت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی سالانہ ریٹرن کی بات، لیکن میں نے سنا ہے کہ سال بھر میں بھی کچھ ٹیکس کی تاریخیں آتی رہتی ہیں، جیسے یہ ایڈوانس ٹیکس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ کچھ ٹیکس دہندگان، خاص طور پر جن کی آمدنی ایک خاص حد سے زیادہ ہوتے ہیں، ان پر ایڈوانس ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس؟ جی، ایڈوانس ٹیکس۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں سال کے آخر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ انہیں اپنی متوقع سالانہ آمدنی پر اندازن ٹیکس سال کے دوران ہی 4 قسطوں میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ اوہ، قسطوں میں؟ جی، 4 قسطوں میں۔ یہ حکومت کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ انہیں سارا سال آمدنی ملتی رہے، نہ کہ صرف سال کے آخر میں۔ اس کی تاریخیں سہ ماہی یعنی کوارٹرلی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو یہ قسطیں کب کب جمع کرانی ہوتی ہیں؟ کیا یہ تاریخیں سب کے لیے ایک جیسی ہیں؟ جی ہاں، یہ تاریخیں مقرر ہیں۔ یہ ہیں 25 ستمبر، 25 دسمبر، 25 مارچ اور 15 جون۔ ستمبر، دسمبر، مارچ اور جون۔ جی، ان تاریخوں تک ایڈوانس ٹیکس کی قسط جمع کرانی ہوتی ہے، اور ان میں تاخیر پر ظاہر ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جن پر یہ لاگو ہوتا ہے انہیں ان تاریخوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور کیا یہ سہ ماہی والا نظام صرف انکم ٹیکس کے لیے ہے یا دوسرے ٹیکسز جیسے سیلز ٹیکس وغیرہ کے لیے بھی کچھ ایسا ہی ہے؟
नहीं, दूसरे टैक्सेस जैसे सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज ड्यूटी, उनके लिए भी अपनी अपनी मुकर्ररा तारीखें होती हैं। वो अमूमन माहाना या सहमाही बुनियादों पर होती हैं। ये इस बात पर मुनहसर करता है कि टैक्स कौन सा है और कारोबार की नौयत क्या है। सही। बुनियादी बात यह है कि हर टैक्स दहिंदा को अपने ऊपर लागू होने वाले तमाम टैक्सेस की आखिरी तारीखों का इल्म होना चाहिए। ठीक है। एक और चीज जो जहन में आ रही है, वो कंपनियां या इदारे जो लोगों को मुलाजमत देते हैं, यानी एम्प्लॉयर्स, क्या उन पर भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है तारीखों के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। आलियों यानी एम्प्लॉयर्स की भी एक अहम जिम्मेदारी है। उन्हें हर साल 30 जून तक एफबीआर को सालाना विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स जमा करानी होती हैं। विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स? जी, इस स्टेटमेंट में वो तफसील बताते हैं कि उन्होंने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों से पूरे साल में कितना इनकम टैक्स काटा और हुकूमत को जमा करवाया है। ये मुलाजमीन के लिए भी अहम है ताकि वो अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त देख सकें कि उनका कितना टैक्स पहले ही कट चुका है। समझ गई। अब आते हैं इस सूरत हाल पर, जब जिंदगी आपके मंसूबों में रुकावट डाल दे। मान लीजिए कोई शख्स, चाहे वो फर्द हो या कंपनी, किसी हकीकी वजह से, जैसे कोई बीमारी या जरूरी कागजात का वक्त पर ना मिलना, अपनी रिटर्न आखिरी तारीख तक फाइल नहीं कर पाता। क्या उनके पास कोई कानूनी रास्ता है कि वो एफबीआर को बता सकें कि भाई हमें थोड़ा और वक्त चाहिए? जी बिल्कुल, कानून इस तरह की सूरत हाल को तस्लीम करता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एक सेक्शन है, सेक्शन 119, जो इसी मकसद के लिए है। सेक्शन 119? जी, ये सेक्शन टैक्स दहिंदगानों को इजाज़त देता है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बाकायदा तौर पर तौसी या मोहलत की दरख्वास्त दे सकें। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अहम सहूलत है जो किसी जायज़ वजह की बना पर वक्त पर अपना, आप कह लें, फ़र्ज़ अदा नहीं कर पाते। तो ये सहूलत कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए है या किसी और चीज के लिए भी? नहीं, ये सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न तक महदूद नहीं है। कोई भी शख्स जिस पर एफबीआर को कोई भी घोषवारा या स्टेटमेंट जमा कराने की जिम्मेदारी है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे वो आम हो या सेक्शन 117 के तहत बंद कारोबार की रिटर्न हो, अच्छा। या आजर का सालाना सर्टिफिकेट या वेल्थ स्टेटमेंट, वो सब सेक्शन 119 के तहत तौसी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये खास तौर पर उन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी मददगार हो सकता है जिन्हें जिन्हें पाकिस्तान से मुताल्लिका मालूमात या दस्तावेजात इकट्ठी करने में बाज़ औक़ात ज़्यादा वक्त लग जाता है। गई थी, अब मोहलत दे दें? नहीं नहीं, ये बहुत अहम नुक्ता है। तौसीक की दरख्वास्त हमेशा असल आखिरी तारीख तक या उससे पहले जमा करानी होती है। पहले? जी, पहले। अगर आपने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करनी थी, तो तौसीक की दरख्वास्त भी 30 सितंबर या उससे पहले ही देनी होगी। आखिरी तारीख गुजरने के बाद दी गई दरख्वास्त का कोई फ़ायदा नहीं होता। एफबीआर वक्त की पाबंदी को बहुत संजीदगी से लेता है। ठीक है। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा बार भी तौसी की दरख्वास्त दी जा सकती है, लेकिन हर बार आपको वजह बतानी होगी कि मज़ीद वक्त क्यों दरकार है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। क्या एफबीआर के पोर्टल, जो शायद आयरिस कहलाता है, जी, आयरिस। उसके जरिए ये दरख्वास्त देना आसान है? क्या तरीका है इसका? जी, एफबीआर का आयरिस 2.0 पोर्टल इस काम को काफ़ी आसान बना देता है। तरीका कुछ यूं है कि आप पहले अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं। ठीक है। फिर वहाँ डिक्लेरेशंस या गोशवारों के सेक्शन में जाकर एक्सटेंशन एप्लीकेशंस का ऑप्शन ढूंढते हैं। वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन फाइलिंग ऑफ रिटर्न नाम का एक फॉर्म मिलेगा। अच्छा। इसे खोलकर आपको बताना होता है कि किस टैक्स साल के लिए तौसीह चाहिए, तौसीह की वजह क्या है, जैसे दस्तावेज़ात दस्तयाब नहीं, बीमारी है, मुल्क से बाहर थे या कोई और माकूल वजह, और आपको कितनी मोहलत चाहिए, मतलब आप किस नई तारीख तक फाइल कर देंगे। सही। ये तारीख आमतौर पर कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए, जैसे अफराद को पहली बार में 15 दिन तक की तौसीह मिल सकती है और कंपनियों को 30 दिन तक की। फॉर्म भरकर जमा करा दें। और फिर क्या होता है? क्या फौरन पता चल जाता है कि मोहलत मिल गई या नहीं? दरख्वास्त जमा होने के बाद आप उसका स्टेटस आईआरआईएस पोर्टल पर ही देख सकते हैं। उमूमन खास तौर पर पहली दरख्वास्त पर 15 दिन की तौसीख तकरीबन खुदकार तौर पर मिल जाती है, चाहे आपको फौरी तौर पर कोई बाकायदा मंजूरी का पैगाम ना भी आए। अच्छा, खुदकार? जी,
مطلب سسٹم میں یہ ہے کہ پہلی بار مانگنے پر اکثر مل جاتی ہے۔ ایف بی آر کا نظام یہ سمجھتا ہے کہ بعض اوقات تاخیر کی جائز وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کو بعد میں آئرس ان باکس یا ای میل پر باقاعدہ اطلاع بھی مل جاتی ہے کہ آپ کی درخواست منظور ہوئی یا مسترد۔ اچھا، کن وجوہات کو ایف بی آر عام طور پر قابل قبول سمجھتا ہے؟ مطلب کس قسم کی کہانی چل سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے جائز وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہانی سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ سچی اور معقول وجہ بتائیں۔ قانون میں جو وجوہات لکھی ہیں ان میں شامل ہیں درخواست دہندہ کا پاکستان سے باہر ہونا، کوئی شدید بیماری یا کوئی حادثہ پیش آ جانا، یا کوئی بھی ایسی دوسری معقول وجہ جس کی آپ وضاحت کر سکیں۔ بنیادی طور پر اگر آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے قابو سے باہر حالات تھے تو کمشنر ان لینڈ ریونیو توسیع دے سکتا ہے۔ یہ 15 دن کی جو توسیع عام طور پر ملتی ہے، کیا بس اتنی ہی ملتی ہے؟ اگر کسی کو واقعی زیادہ وقت چاہیے ہو تو؟ عام حالات میں پہلی توسیع 15 دن یا کمپنیوں کے لیے 30 دن تک ہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی واقعی غیر معمولی صورتحال ہو تو کمشنر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس سے زیادہ طویل توسیع بھی دے سکتا ہے۔ اچھا؟ البتہ اس کے لیے آپ کو بہت ٹھوس ثبوت اور دلائل دینے ہوں گے، اور اگر کمشنر آپ کی درخواست مسترد کر دے تو آپ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کے پاس اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ اپیل بھی ہو سکتی ہے؟ جی، وہ بھی عام طور پر 15 دن تک کی مزید توسیع دے سکتے ہیں، مگر پھر وہی بات، غیر معمولی حالات میں ہی اس سے زیادہ کا سوچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو توسیع کا ایک نظام موجود ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی پیچیدگی ضرور ہوگی۔ کیا کوئی ایسی باتیں ہیں جن کا توسیع لینے والوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے؟ آپ کا اندازہ درست ہے۔ دو باتیں بہت اہم ہیں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلی بات، ریٹرن فائل کرنے کی توسیع ملنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ٹیکس ادا کرنے کی تاریخ میں بھی توسیع مل گئی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ جی، ٹیکس آپ کو برصورت اصل آخری تاریخ تک ہی جمع کرانا ہوتا ہے۔ توسیع صرف کاغذات جمع کرانے کے لیے، پیسے جمع کرانے کے لیے نہیں۔ صحیح۔ دوسری اہم بات، اگر آپ کو توسیع مل بھی گئی ہے لیکن آپ اپنی ریٹرن اصل آخری تاریخ مثلا 30 ستمبر کے بعد جمع کراتے ہیں، چاہے وہ توسیع شدہ تاریخ کے اندر ہی کیوں نہ ہو، ہاں؟ تو آپ پر انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 205 کے تحت ڈیفالٹ سرچارج لگ سکتا ہے۔ یہ تاخیر سے فائلنگ کی وجہ سے ایک اضافی رقم ہوتی ہے۔ تو بہترین تو یہی ہے کہ اصل تاریخ تک ہی سب کچھ مکمل کر لیں۔ توسیع کو آخری حربے کے طور پر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے۔ یعنی ٹیکس وقت پر دینا ہے، چاہے ریٹرن بعد میں فائل کریں، اور تاخیر کا سرچارج پھر بھی لگ سکتا ہے۔ اچھا، میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایک اور طریقہ اپناتے ہیں، شاید اس توسیع کے چکر سے بچنے کے لیے۔ جی، وہ آخری تاریخ پر ایک نل ریٹرن یعنی صفر آمدنی والی ریٹرن فائل کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو بعد میں 60 دن کے اندر صحیح معلومات کے ساتھ ریوائز کر دیں گے۔ کیا یہ محفوظ طریقہ ہے یا اس میں کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں، قانوناً 60 دن کے اندر ریٹرن ریوائز کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ طریقہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ خطرناک کیسے؟ سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ آپ 60 دن کے اندر ریوائز کرنا بھول جائیں، پھر آپ کے ریکارڈ پر ایک غلط یعنی نل ریٹرن ہی رہ جائے گی، جس کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر ایسی نل ریٹرنز پر زیادہ توجہ دے سکتا ہے جنہیں بعد میں ریوائز کیا جاتا ہے یا جو مشکوک لگتی ہیں، انہیں آڈٹ کے لیے منتخب کرنے کا امکان بڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ شاید آمدنی چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا۔ دانشمندی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ وقت پر درست ریٹرن فائل کریں یا باقاعدہ توسیع لیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے، یعنی شارٹ کٹ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل مدے پر۔ اگر کوئی شخص نہ وقت پر ریٹرن فائل کرتا ہے، نہ توسیع لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایف بی آر کیا کرتا ہے؟ کیا صرف ایک چھوٹا سا خط آتا ہے یا معاملہ سنجیدہ ہو سکتا ہے؟ معاملہ صرف خط تک محدود نہیں رہتا، بلکہ کافی سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ ایف بی آر نے تاخیر کرنے والوں یا فائل نہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ جیسے کہ؟ سب سے پہلے تو سیدھا جرمانہ ہے۔ افراد کے لیے کم سے کم 10,000 روپے کا جرمانہ ہے، اور کمپنیوں یا اے او پیز کے لیے یہ 50,000 روپے تک جا سکتا ہے۔ 10,000 کم از کم؟ جی۔ پھر ایک لیٹ فائلر یا نان فائلر کی کیٹیگری ہے۔ جو لوگ اس میں آتے ہیں ان پر کئی طرح کے ٹیکسز کی شرح زیادہ ہوتی ہے،
जैसे प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर उन्हें एक फाल फाइलर के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। ये एक तरह की माली सज़ा है। अच्छा। फिर ताजरों के लिए ताजिर दोस्त स्कीम है। अगर कोई ताजिर इसके तहत रजिस्टर नहीं होता या वक्त पर अपना टैक्स अदा नहीं करता, तो इत्तलात के मुताबिक उनकी दुकान सील करने या बंद करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। दुकान बंद? जी, ये भी रिपोर्ट्स में आया है। अगर कोई एफबीआर के जारी करदा किसी हुक्मनामे, जिसे इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर कहते हैं, उसकी खिलाफवर्जी करता है तो उस पर बहुत भारी जुर्माने लग सकते हैं, जो करोड़ों रुपए तक भी जा सकते हैं। करोड़ों में? जी, कुछ केसेस में। इसी तरह अगर आपने शेयर्स खरीदे, बेचे हैं और उन पर बनने वाला टैक्स वक्त पर अदा नहीं किया, तो आप पर असल टैक्स की रकम का 50% तक जुर्माना आयद हो सकता है। 50%? जी जी। और ख़ास तौर पर कंपनियां और एओपीज अगर नामुकम्मल या गलत मालूमात वाली रिटर्न जमा कराएं तो उन पर भी जुर्माने हैं। खुलासा यह है कि वक्त पर तामील ना करने के नताइज माली और कानूनी तौर पर काफ़ी नागवार हो सकते हैं। बाप रे, ये तो काफी सख्त लगता है। तो जाहिर है कोई भी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहेगा। आखिर में आप हमारे सुनने वालों को कुछ अमली मशवरे देंगे कि वो किस तरह इन तमाम तारीखों और कवानीन पर अमल करें ताकि इन जुर्मानों और परेशानियों से महफूज रह सकें? जी बिल्कुल। चंद आसान सी बातों पर अमल करके इस सारे अमल को मैनेजेबल बनाया जा सकता है। सबसे पहला और सुनहरी उसूल, तैयारी जल्दी शुरू करें। आखिरी तारीख का इंतजार मत करें। जैसे ही टैक्स साल खत्म हो 30 जून को अपनी दस्तावेजात इकट्ठी करना शुरू कर दें। इससे आखिरी लम्हे की भाग दौड़, गलतियों और टेंशन से बचत होगी। ये तो बहुत अहम है। जी। दूसरा, अपने रिकॉर्ड्स को मुनज़्ज़म रखें। सारा साल अपनी आमदनी के सबूत जैसे सैलरी स्लिप, इनवॉइसेस, अखराजात की तफसीलात, रसीदें, बिल और जहाँ-जहाँ टैक्स कटा है, टैक्स चालान, सर्टिफिकेट्स, इन सब को तरतीब से फाइल में लगाते जाएं। साल के आखिर में रिटर्न बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यानी रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है। बहुत ज़रूरी। तीसरा, एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल यानी आइरिस का इस्तेमाल सीखें। ये शायद शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो ये फाइलिंग के अमल को बहुत तेज़ और आसान बना देता है। ठीक। चौथा, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या आपके माली मामला थोड़े पेचीदा हैं, तो किसी अच्छे टैक्स मशीर या कंसल्टेंट से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। थोड़ी सी फीस दे के आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। हाँ, प्रोफेशनल मदद। जी। पांचवा, अगर आपको तौसीक़ की दरख्वास्त देनी पड़ रही है तो ईमानदारी से वजह बताएं। और अगर आपके पास अपनी वजह का कोई सबूत है, जैसे बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट या बैरून मुल्क सफ़र की टिकटें, तो वो भी दरख्वास्त के साथ लगा दें। इससे आपका केस मजबूत होगा। बिल्कुल बेहतरीन मशवरे। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीखों को समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये जानना कि अफराद, एओपीज़ और कंपनियों के लिए अलग-अलग तारीखें हैं। जी बिल्कुल। और अगर कभी मजबूरी में वक्त पर फाइल ना कर पाएं तो सेक्शन 119 के तहत तौसी मांगने का एक बाकायदा कानूनी तरीका मौजूद है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। और सबसे अहम याद दहानी जो मैं दोबारा कहूँगा, ये कि फाइलिंग में तौसी का मतलब टैक्स अदागाई में तौसी नहीं। हाँ, ये बात पक्की कर लेनी चाहिए। जी, टैक्स वक्त पर अदा करना और रिटर्न वक्त पर या मंजूर शुदा तौसी के अंदर फाइल करना आपको गैर ज़रूरी जुर्मानों और एफबीआर के नोटिसेस से बचा सकता है। थोड़ी सी पेशगी मंसूबाबंदी, रिकॉर्ड कीपिंग और अगर ज़रूरत पड़े तो सही मालूमात या मदद हासिल करना, ये इस अमल को बहुत आसान बना सकता है। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। ये तमाम कवानीन, तारीखें और मुमकिना जुर्माने अपनी जगह, लेकिन क्या टैक्स दहिंदगान खुद साल भर अपने माली रिकॉर्ड्स को इस तरह मुनज़्ज़म और अप टू डेट रखने के लिए कुछ कर सकते हैं कि उन्हें तौसी मांगने की नौबत ही ना आए? अच्छा सवाल है। और क्या बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में ऐसी तब्दीलियां मुमकिन हैं जो आम आदमी के लिए टैक्स देना और रिटर्न फाइल करना आसान, ज़्यादा शफ़ाफ़ और कम पेचीदा बना सके? इस पर सोचिएगा।